ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کا دل ایک الگ ہی تال پر دھڑک رہا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے پرفیوم اٹھا کر اپنے اوپر چھڑکا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی، ایک مغرور مسکان۔ وہ سید شاہ فہد تھا، اپنی ضد کا پکا، جو چاہتا تھا حاصل کر ہی لیتا تھا۔ 7 سال اس نے اپنی محبت حاصل کرنے کا انتظار کیا تھا، اور آج وہ گھڑی آ گئی تھی جب اسے اس کی محبت حاصل ہو چکی تھی۔ ایک بھرپور نگاہ اس نے اپنے سراپے پر ڈالی۔ کثرتی وجود، اونچا لمبا دراز قد، وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ تھا۔ اس نے اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ کرن سے ملاقات کا خواہش مند تھا، مگر اس سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے ملنا تھا، اور وہ کبھی انہیں نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سید زادی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھیں۔ سر پر گلابی رنگ کا آنچل اوڑھے وہ واقعی کسی فرشتے سے کم نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی۔ اس گھر کی سب عورتیں دیندار تھیں، اور یہاں کے مرد بھی اللہ کے آگے جھکے رہتے تھے۔ وہ سیدھا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے شائستہ بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ قرآن پاک کی آیت مکمل کر کے انہوں نے اسے چوم کر اس کی جگہ پر رکھا، اور پھر اپنے بیٹے کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا۔ شاہ فہد کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، امی، میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت درکار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کرن کی یہ ڈیمانڈ غلط ہے۔ ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن امی وہ آج کی لڑکی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اب معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر مسکرائی تھی اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کچھ چیزیں روایت کے حساب سے ہوں تو اچھا لگتا ہے۔ خیر، تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں پیچھے کے تمام معاملات دیکھ لوں گی، مگر تم کرن کو سمجھاؤ، یہاں کے کچھ اصول ہیں جس کی پاسداری اسے ہر حال میں کرنی ہوگی۔ میرے بیٹے، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ وہ یہ بول کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری نگاہ اپنی ماں کی پشت پر ڈالی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ماں اس سے کچھ چھپا رہی ہیں، لیکن کیا، وہ جان نہیں پایا تھا۔ چند پل بعد اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد کرن کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ 3 بجے کا وقت اسے دیا گیا تھا، مگر اب 5 بج رہے تھے۔ ایک ضروری میٹنگ میں وہ بری طرح اٹک گیا تھا، جس سے واپسی ہی اس کی 4:30 بجے ہوئی تھی، اور پھر جلدی تیار ہونے کے چکر میں وہ واقعی لیٹ ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہوتا ہے۔ وہ ابھی موڑ کاٹتا، اس سے پہلے ہی ایک لال جوڑا پہنے لڑکی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ اس کی گاڑی کی رفتار بے حد تیز ترین تھی۔ بروقت بریک لگانے کی وجہ سے اس لڑکی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا۔ سامنے موجود وہ لڑکی شادی کے جوڑے میں تھی۔ کیا وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی، یا پھر کوئی اور بات تھی؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں آئے تھے، مگر اس نے حالات کے پیش نظر اس نے فوراً اس لڑکی کو سیدھا کیا، اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر سید شاہ فہد کو اپنا دل پہلی بار بے قابو ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی۔ اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے۔ غزالی آنکھوں پر پلکوں کا سایہ تھا، پنکھڑیوں کے مانند ہونٹ، قدرتی گلابی گال۔ وہ لڑکی آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کے شور سے یکدم ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اس نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو کئی لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بنا لوگوں کی پرواہ کیے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں بھرا اور
फौरन गाड़ी की जानिब बढ़ गया। उसे गाड़ी में बिठाकर वो जन से गाड़ी अस्पताल की जानिब मोड़ चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था ये इससे क्या हो गया। घबराहट हद से ज्यादा थी। चंद पल की मुसाफत के बाद वो अस्पताल पहुंच गया था। पूरे अस्पताल में शोर सा हुआ था। सैयद शाह फहद आए हैं, उसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, मगर इसने तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया और उस लड़की को स्ट्रेचर पर डालकर उसका इलाज शुरू करने की तलकीन की। वो कॉरिडोर में बैठा हलकान हो रहा था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो मुसलसल दुआ कर रहा था कि वो लड़की जल्द सेहतयाब हो जाए। वो सैयद ज़ादा था, एक नरम दिल इंसान। वो अपनी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अभी भी उसकी यही दुआ थी कि वो लड़की ठीक हो जाए। इसे कॉरिडोर में बैठे तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने कोई अच्छी खबर नहीं दी थी। वो अब कॉरिडोर में टहलने लगा। हाथ की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त थीं। उसने किरण को एक मैसेज छोड़ दिया था कि वो आज शॉपिंग के लिए नहीं आ सकता। उसने खासा एहतजाज किया था, लेकिन इसने मोबाइल एक तरफ रख दिया। अभी सिर्फ इसे अंदर मौजूद इस लड़की की टेंशन थी। वो चाहता था कि बस जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसकी ज़िंदगी किस तरह बदलने वाली है। आज उसकी ज़िंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। चंद पल गुजरे थे, एक डॉक्टर हड़बड़ाकर आईसीयू रूम से बाहर आई थी और चंद दवाइयाँ मंगवाकर वापस अंदर चली गई थी। इसको मज़ीद परेशानियों ने घेर लिया था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था और इसे वहाँ बैठे 4 घंटे का वक्त हो गया था, मगर कोई खबर इसे नहीं मिल रही थी कि वो लड़की कैसी है और उसका क्या हाल है। थक हार कर वो आईसीयू के दरवाजे के पास पहुंचा और अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके उसने डॉक्टर्स को बाहर बुलाया था। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे वो हड़बड़ा कर बाहर आए और इसकी जानिब देखते हुए बोले, शाह साईं, लड़की की कंडीशन ठीक नहीं है, हालात बहुत महंगे पड़ सकते हैं। जबकि शाह फहद के चेहरे पर उलझन थी। वो बेचैन होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है इसे? मैंने उसे देखा था, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई। जबकि डॉक्टर के चेहरे से साया सा गुजरा। वो शाह फहद की जानिब देखते हुए बोला, शाह साईं, लड़की को अंदरूनी चोट आई है। वो अपना पिछला सब भूल गई है। उसे कुछ भी याद नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहती है, उसका ख़ानदान क्या है, वो किसकी बेटी है, उसे कुछ पता नहीं है। वो लाइल्मी का इजहार कर रही है और हमने अपने तरीके से टेस्ट वगैरह किए तो मालूम हुआ कि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। अगर उसका इलाज बर वक्त ना हुआ और उसका ख्याल ना रखा गया तो जल्द या बदेर वो लड़की अपनी जान की बाजी हार सकती है। जबकि शाह फहद वहीं कॉरिडोर में सर पकड़ कर बैठ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है। वो एक बिजनेसमैन था, एक समझदार इंसान, हर मसाइल को चुटकियों में हल करने वाला, मगर इस पल वो घबरा गया था। हाँ, एक लड़की की ज़िंदगी और मौत की बात थी। वो डर चुका था। उसने चंद पल बाद गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था। सैयद ज़्यादा था, उसे हर चीज़ देखभाल कर संभालनी थी। उसने फ़ौरन डॉक्टर की जानिब देखा और डिस्चार्ज पेपर तैयार करने का हुक्म दिया। वो थोड़ी ही देर में फ़ैसला कर चुका था कि उसे क्या करना है। चंद पल का खेल था, मंजर तब्दील हो गया। वो उस लड़की के हमराह सैयद हाउस की जानिब गामजन था। उसे मालूम नहीं था कि उसके माँ बाप क्या रद्द अमल देंगे, इसके दादा क्या बोलेंगे। इसे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था। वो बस अब किसी भी तरह इस लड़की की ज़िंदगी बचाना चाहता था। उसने नज़र घुमाकर साथ बैठी इस लड़की को देखा तो वो गाड़ी से बाहर झांक रही थी। उसका दुपट्टा गले में झूल रहा था। लंबे घने बाल आबशार की मानिंद उसकी कमर पर फैले हुए थे। वो लड़की एक खूबसूरत हसीन परी के मुतरादिफ थी। इसका दिल हौले हौले धड़कने लगा था। ये कैसा एहसास था वो खुद नहीं जानता था। इसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था
کرن کی موجودگی میں بھی کبھی اسے ایسے خیالات نہیں آئے تھے جو اس لڑکی کی موجودگی میں آ رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اپنا سر جھٹک چکا تھا۔ وہ کسی کی امانت تھا، وہ کرن کا تھا۔ وہ کسی بھی صورت امانت میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور بھاری آواز میں بولا، لڑکی، اپنا سر ڈھانپو ذرا، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہو اور بالوں کو کس طرح کھول رکھا ہے؟ یہ سکھایا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہیں؟ اس کی دھاڑ سن کر برابر میں بیٹھی وہ اجنبی لڑکی جی جان سے کانپی تھی۔ اس کے ہونٹ فوراً باہر آئے تھے، آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ روتی اس سے پہلے ہی فہد ایک بار پھر چنگاڑا، میری آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ وہ فوراً سے اپنا سر پر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی اور سر جھکا لیا تھا۔ وہ اب مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا دھیان اس کی جانب سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اس کے سراپے پر جا رہی تھیں۔ وہ لڑکی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ سید ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ابھی اسے کئی سوالوں کا سامنا کرنا تھا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ تمام چیزوں کو کس طرح سنبھالے گا۔ اس نے ایک نگاہ اس لڑکی کے وجود پر ڈالی جو نظریں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر اترا اور ساتھ میں اسے بھی اترنے کی تلقین کی، بنا اس لڑکی کو سمجھنے کا موقع دیے۔ اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جائے گا، اس لڑکی کو ان کے حوالے کرے گا، تمام حالات سے انہیں آگاہ کرے گا اور پھر آرام کرنے چلا جائے گا۔ لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے، اس کی زندگی میں کون شامل ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی اس کے لیے کتنا بڑا امتحان بننے والی ہے۔ اور جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ لاؤنج میں سبھی لوگ موجود تھے، دادا، بابا، چاچو، اس کے اور کزن احباب بھی اس کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ کر سبھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور اس پہر ایک لڑکی کا ہونا، اور وہ بھی لال جوڑے میں، کسی خطرے کی علامت تھا۔ دادا اور بابا فوراً اس کی جانب آئے تھے۔ سرفراز صاحب اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، چھوٹے شاہ سائیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اور آپ اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے نا؟ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دادا سائیں بھی بول پڑے، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے آپ کھڑے ہیں؟ کون ہے یہ؟ اور یہاں کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ کیا معلوم نہیں آپ کو ہمارے خاندان میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے؟ اگر آپ کو شادی کی اجازت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہر چیز کی اجازت مل گئی ہے۔ ان کا لہجہ بھی ہر احساس سے عاری تھا، جبکہ شاہ فہد ان کے جانب دیکھتے ہوئے بولا، جیسا آپ دونوں سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لڑکی کون ہے۔ دراصل یہ دوپہر، وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اجنبی لڑکی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر دادا سائیں کے مد مقابل آئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اجنبی لڑکی دادا سائیں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں اور ان کی کیا لگتی ہوں، کس حیثیت سے یہاں کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کی آنکھوں میں الجھن در آئی تھی۔ دادا سائیں، میرا نام سیدہ عائشہ ہے۔ میں آپ کے پوتے سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اور یہی حال ان کا تھا۔ مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر انہوں نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، مجھ سے تعلقات قائم کیے، میرے ساتھ غلط کاری کی اور مجھے حاملہ کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے جب انہیں دھمکی دی کہ میں آپ کے خاندان کو بیچ روڈ پر گھسیٹوں گی، سب کو سزا دلواؤں گی، تب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یہ مجھ سے شادی کریں گے اور مجھے دلہن کی طرح سجایا، مگر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ یہ مجھے
कोर्ट या मस्जिद लेकर नहीं गए, बल्कि ये सीधा मुझे तवाइफ खाने लेकर जाना चाहते थे। इनका कहना था कि तुम वहीं रहोगी, तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी रोज़ कीमत लगेगी और तुमसे रोज़ लोग ताल्लुकात कायम करेंगे। मैंने जब ये सुना तो गाड़ी से बाहर कूद गई। मुझे बहुत चोट आई। डॉक्टर्स ने कहा कि बर वक्त अगर मेरा इलाज ना किया गया तो बच्चे और मुझे जान का ख़तरा है। ये सोचकर मुझे ये यहाँ ले आए कि मुलाजमा की हैसियत से मेरा तारुफ आप सबसे करवाएंगे। लेकिन मैं कोई डरपोक लड़की नहीं हूँ जो खामोशी से हर दर्द बर्दाश्त करती। मैं आयशा हूँ, सैयदा आयशा, जो नहीं डरती किसी से। अपना हक लेना मुझे आता है। वो सबकी आंखों में देखती सफाकियत की इंतहा पर थी, जबकि शाह फहद हैरानगी भरे तासुरात से इस अजनबी लड़की को देख रहा था जिससे इसकी मुलाकात ही आज हुई थी। शाह फहद फौरन होश की दुनिया में आया और बिफर कर उस लड़की की जानिब बढ़ा। वो इसके मुंह पर थप्पड़ मारता या फिर अपनी सफाई में कुछ कहता। उससे पहले ही दादा साईं चिंगाड़े थे और उस लड़की को अपने पीछे कर लिया था। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। तुम अपनी मनमानी करते जा रहे हो। तुम ये भूल गए कि हराम और हलाल क्या होता है। एक सैयदजादे होकर तुमने ये करने की हिम्मत की। अभी के अभी तुम्हारा निकाह इस लड़की के साथ होगा और यही हमारे ख़ानदान की बहू बनेगी। और तुमने अगर मना करने की जुर्रत की तो याद रखना, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहेगा। हम तुमसे हर रिश्ता तोड़ देंगे। मरने के बाद भी तुम्हें अपना चेहरा देखने की इजाज़त नहीं देंगे। उनका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, जबकि फहद का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर जाए। वो बेबसी के आलम में बोला, दादा साईं, ये लड़की झूठ बोल रही है। मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मेरी तो मुलाकात भी इस लड़की से आज हुई है। खुदा की कसम, एक बार भरोसा तो करें। वो मज़ीद कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ इसके सामने खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू थे, जबकि अपनी माँ को अपने सामने खड़ा देखकर वो तड़प उठा था और फौरन बोला था, मुझे मालूम है मेरी माँ मेरा यकीन करेगी। अम्मी, ये लड़की। वो मज़ीद कुछ कहता उससे पहले ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसकी माँ ने इसके गाल पर रसीद किया, जिसकी ताब ना लाते हुए वो 2 कदम पीछे हुआ। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो हैरान था कि उसके घर वालों को अचानक से क्या हो गया। इनके ख़ानदान का एक उसूल था, अगर हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी मुसीबत में आए तो उस पर यकीन किया जाएगा। उसे इस तरह बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। किसी अजनबी पर भरोसा नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट हो चुका था। चंद पल का खेल था। लाउंज का पूरा मंजर तब्दील हो गया था। मौलवी साहब और गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल का मरहला तय पा चुका था। वो अजनबी लड़की जिसका नाम सैयदा आयशा था, वो सैयद शाह फहद के निकाह में दे दी गई थी। निकाह होते ही सबको पसे पुष्ट डालकर वो घर से ही निकलता चला गया। उसकी माँ ने शर्मिंदगी से चूर निगाहों से अपने बेटे की पुश्त को देखा। वो घर से निकलकर सीधा अपने फार्म हाउस की जानिब बढ़ा था। रश ड्राइविंग करते उसने कई बार एक्सीडेंट को होने से बचाया था। फार्म हाउस पहुंचकर उसने पूरे फार्म हाउस का नक्शा तब्दील कर दिया, हर एक चीज़ को तहस नहस कर दिया। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उस अजनबी लड़की ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था। इसे दुख इस बात का था कि इसके घर वालों ने इस पर यकीन नहीं किया था, और ख़ास करके इसकी माँ ने। ज़िंदगी में पहली बार इसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था, और यही चीज़ उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी थी। वक्त का पहिया घूमता जा रहा था और रात के दूसरे पहर का आगाज़ हो चुका था। मुसलसल आती कॉल से वो तंग आ चुका था। जब घर वालों ने बेयकीनी दिखा ही दी थी तो फिर फ़ोन करके एहसास जताने की क्या ज़रूरत थी। वो ये सोचकर तलखी से मुस्कुराया था, लेकिन आखिरी कॉल पर वो तड़प उठा था। उसके बाप का कहना था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो मुसलसल तुम्हें पुकार रही है, तुम जल्दी पहुँचो।
اور وہ واقعی تمام چیزوں کو مسترد کیے گاڑی لے کر گھر کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اس اجنبی لڑکی کا جینا دو بھر کر دے گا۔ اسے بہت شوق ہے نا الزام لگانے کا، وہ اس الزام کو اب سچ کر دکھائے گا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، شرٹ کے اوپری بٹن کھولے ہوئے تھے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو تیار رکھنے والا انسان تھا، لیکن خاندان کی بے اعتنائی نے اسے اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچا۔ دل تو کیا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن اپنی ماں کے آگے وہ بے بس تھا۔ وہ جیسے ہی ان کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اس کی ماں کی حالت واقعی خراب تھی۔ وہ فوراً ان کے قریب گیا، انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے ہونے کا مان بخشا تھا، جبکہ وہ رو پڑی تھی اور اسے معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی پسندیدہ اولاد کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو چکی تھی، مگر شاہ فہد نے اپنی ماں کو سمیٹ لیا تھا۔ ان کو چند ہدایات کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ جانتا تھا اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کو اس کے کمرے میں ہی ٹھہرایا ہوگا۔ آخر کو وہ لڑکی اب اس کے نام سے منسلک تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے کسی قسم کی مدھم مدھم سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ نگاہیں گھما کر دیکھا تو وہ لڑکی سجدے کی حالت میں تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکان آئی تھی۔ یہ لوگ کتنے بے حس ہوتے ہیں، ایک انسان کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر کے خود ہی مظلوم بن جاتے ہیں۔ چند پل بعد وہ لڑکی سجدے کی حالت سے اٹھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی اس سے پہلے ہی کمرے میں شاہ فہد کی آواز گونجی تھی۔ تمہیں کیا لگا چند آنسو بہا کر تم پارسا بن جاؤ گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ شاید تم میرے نام سے واقف نہیں ہو کہ سید فہد شاہ کس بلا کا نام ہے۔ تم نے جس سے پنگا لیا ہے نا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ اور ہاں، کیا کہا تم نے؟ نیچے میں نے تم سے تعلقات قائم کیے ہیں، اپنے بچے کی ماں بنایا ہے، اور اب تمہیں کوٹھے پر بیچنا چاہتا تھا۔ تو میری جان، میں اب تمہارے ساتھ یہی سب کروں گا، تمہاری ہر بات کو سچ کر دکھاؤں گا۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم اس معصوم لڑکی کی جانب بڑھائے تھے جو ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاہ فہد نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے پر گرائے تھے۔ کس سے پوچھ کر تم نے مجھ پر یہ الزامات لگائے؟ تم بھی جانتی ہو اور مجھے بھی معلوم ہے، ہم دونوں کی ملاقات آج پہلی بار ہوئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ عائشہ، کون ہو تم اور یہ سب کیوں کیا؟ جبکہ عائشہ خوف زدہ ہو گئی تھی، چند پل وہ لرزتی آواز میں بولی، شاہ سائیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب بولنے کے لیے اور آپ کی گاڑی کے آگے آنے کے لیے مجھے آپ کے دادا سائیں نے حکم دیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فضا میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی تھی، جبکہ عائشہ اپنا چہرہ تھام کر رہ گئی تھی۔ فہد غصے سے چنگاڑا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے خاندان پر الزام لگاؤ؟ لڑکی، میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ وہ تو بے وقوف ہیں جو تمہاری جھوٹی باتوں میں آ گئے، لیکن میرا نام سید شاہ فہد ہے، میں تمہاری نسلیں اجاڑ دوں گا۔ ابھی تم مجھے جانتی نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس کا آگ اگلتا لہجہ اس معصوم لڑکی کو خوفزدہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی صفائی بیان کرنا چاہتی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں شیطانیت آئی تھی اور اس کو اپنی باہوں میں دبوچ لیا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ سفاکیت سے بولا تھا، بہت شوق ہے الزامات لگانے کا، آج میں تمہیں وہ الزام سچ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم بستر کے جانب بڑھائے تھے اور اس بے دردی سے پٹخ دیا تھا۔ اس کی کمر میں بہت تیز چوٹ آئی تھی۔ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا، مگر اس کی سسکیاں، اس کا رونا
मिन्नत करना सैयदजादे को पिघला चुका था। इसने एक कहर आलूद निगाह उसके वजूद पर डाली और उसे एक झटके से अपने वजूद से दूर किया और अपने कमरे से मुंसलिक बालकनी में चला गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था इसकी जिंदगी किस राह पर चल निकली है। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो चांद को देख रहा था। अंदर मौजूद वो लड़की भी चांद का टुकड़ा थी, लेकिन इस पल इसे सिवाय नफरत के उस लड़की से और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। काफ़ी देर सिगरेट पीने के बाद बालकनी में ही बैठ गया। कब आंख लगी उसे कुछ इल्म ना हुआ। अगली सुबह सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ने की वजह से इसकी आंख खुली थी। वो हड़बड़ा कर उठा था। काफ़ी देर तक तो कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, लेकिन जैसे जैसे दिमाग बेदार होने लगा तो कल के तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे थे। इसने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। उसे मालूम था आज का दिन इम्तहानात से भरा होगा। उसे किरण का सामना करना था और उसे तमाम सच्चाई से आगाह करना था। हर एक के सामने अपनी हकीकत बतानी थी कि वो बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि आज उसके हाथों से उसकी मोहब्बत किस तरह फिसलने वाली है। वो कमरे में आया तो वो लड़की कहीं नहीं थी। यकीनन वो नीचे गई थी। इसने फौरन अपने कपड़े तब्दील किए। काले रंग का शलवार कमीज पहने वो किसी रियासत का शहजादा मालूम हो रहा था। ऊंचा लंबा कद, कसरती जिस्म, वो वजाहत का शिकार था। अपने सरापे पर एक भरपूर निगाह डालकर उसने अपने कदम नीचे की जाने बढ़ाए थे। वो अपनी अम्मा से मुलाकात करना चाहता था और उनकी तबीयत पूछना चाहता था, लेकिन इसे मालूम ही नहीं था कि नीचे क्या तमाशा लगा हुआ है। और जैसे ही नीचे की जाने बढ़ा, इसके कान में किरण की आवाज़ आई थी और वो वहीं मुजस्मा बन चुका था। वो गुस्से से चिंगाड़ रही थी और उसकी माँ से मुखातिब थी। क्या बोला था आपने मुझे फ़ोन करके कि आपके बेटे ने किसी और से शादी कर ली है? वो मुझ गैर सैयदजादी से शादी नहीं कर सकता। तो आपकी मालूमात में इजाफा करती चलूँ, मुझे भी आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे इससे शादी करने का कोई शौक़ नहीं। आखिर वो है कौन? महज एक दकियानूसी मर्द जिसके लिए पर्दा ही सब कुछ है। मैं तो बहुत पहले आपके बेटे से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन देखो मौका नहीं मिल रहा था। उसे लगता है उसने मेरे लिए 7 साल इंतज़ार किया है, मगर उसकी मालूमात में अब इजाफा कर देना। उसने ये 7 साल अपने महज ज़ाया किए हैं। मुझे अपना कैरियर बनाना था, उसके लिए मुझे एक अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत थी, और शाह फहद मेरे लिए एक अच्छी सपोर्ट था। महज एक सीढ़ी था जो मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचा सकता था, और वो गिर चुका है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। वो ये बोलकर ठहरी नहीं थी बल्कि चली गई थी। लाउंज में सबको सांप सूंघ गया था। उसकी माँ ने फ़ोन करके इसे इत्तला ज़रूर दी थी, लेकिन इसे ये नहीं कहा था कि वो अपने बेटे की शादी किसी और से करवा चुकी हैं। चंद पल बाद पीछे से किसी के बैठने की आवाज़ आई थी। सब एक साथ मुड़े थे। शाह फहद पूरे कद से ज़मीन बोस हुआ था। बेशक जब आपकी मोहब्बत का एक भयानक चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए तो कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। शाइस्ता बेगम तड़प कर अपने बेटे के पास आई थी। सरफराज साहब का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। दादा साईं भी नम आंखों से अपने पोते को देख रहे थे। चंद पल का खेल था, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वो खामोशी की मूरत बना बैठा रहा था। किरण उसके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करके गई थी, उसे पल के लिए तो यकीन नहीं आ रहा था। चंद पल वो हिम्मत जमा करके खड़ा हुआ, सब पर एक भरपूर निगाह डाली और घर से निकलता चला गया था। उसके बाद चाचू, दादा, इसके कज़न सब उसके पीछे गए थे, मगर वो सबसे लापरवाह शहर की सड़कों पर खाक छान रहा था। रात को सब घर वापस आ गए थे। शाइस्ता बेगम की रो रो की बुरी हालत थी।
सरफराज साहब जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने उनका गिरेबान थाम लिया था। वो तड़प कर बोली थी, मुझे मेरा बच्चा ला दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो रो रहा था, वो बेजान होकर गिर गया था। सरफराज साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं सबको आग लगा दूंगी, मैं किसी को जीने नहीं दूंगी। वो तहम्मुल मिजाज औरत आज तड़प कर रो पड़ी थी। हाँ, जब मामला औलाद का आता है तो हर माँ ही दीवानी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। शाह फहद घर वापस नहीं आया था, वो अपने फ्लैट में रह रहा था। उसकी अम्मा, चाचू, बाबा, दादा सब गए थे। सबने दरख्वास्त की थी कि तुम लौट आओ, हमें तुम पर भरोसा है, हम उस लड़की से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रखेंगे, तुम बस आ जाओ। मगर इसने किसी की बात नहीं सुनी और ना ही किसी को जवाब दिया था। वो नरम दिल इंसान था, जल्दी रहम खाने वाला। मगर किरण की असलियत सामने आने के बाद उसका रवैया और अंदाज तब्दील हो गया था। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। वक्त मज़ीद अपनी रफ्तार से गुजरने लगा और उसे 6 महीने हो गए थे। आयशा फहद के कमरे में ही थी। वो ना कमरे से बाहर आती थी और ना ही किसी से बात करती थी। 2 लोग थे जो एक दूसरे से मुंसलिक थे, मगर राब्ता दोनों के दरमियान नहीं था। आज शाइस्ता बेगम की बस हो गई थी। वो कब तक अपने बेटे से जुदाई बर्दाश्त करती। ज़ोहर की नमाज अदा करके उन्होंने एक फ़ैसला लिया था और उस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए वो फहद के कमरे में आई थी। आई वो किसी और मकसद से थी। उनका इरादा आज आयशा को उस ख़ानदान से अलग कर देने का था। वो आयशा को घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन कमरे में कदम रखते ही उनके कानों में आयशा की मधम मधम सिसकियाँ गूंजी थी और जैसे ही निगाह कदरे कोने में गई तो वो अपनी जगह पर साकित हो गई थी। वो नमाज की हालत में रो रही थी, कभी क़याम में, कभी रुकू में, तो कभी सजदे में। वो औरत अल्लाह के बेहद करीब थी और नमाज की हालत में रोने का मतलब वो जानती थी। वो खामोशी से मसहरी पर बैठ गई थी और आयशा की नमाज मुकम्मल होने का इंतज़ार करने लगी थी। नमाज का इख्तिताम करके उसने जायनमाज उठाकर एक तरफ रखा था। अपना भीगा चेहरा आस्तीन से साफ किया था। वो कुरान पाक की तिलावत करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी तो सामने उसकी सास यानी शाइस्ता बेगम बैठी हुई थी। वो घबरा गई थी। इस 6 महीने के दौरानिए में एक बार भी शाइस्ता बेगम ने आयशा को मुखातिब नहीं किया था और कभी आयशा की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि वो उनसे कोई बात करती। शाइस्ता बेगम उसकी जानिब देखते हुए नरमी से बोली थी, घबराने की ज़रूरत नहीं, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो झिझकते हुए उनके बराबर में ही बैठ गई थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है उसके लिए सजदे करता है, वो शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। उम्मीद करती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। उसने नम आंखों से शाइस्ता बेगम की जानिब देखा था। वो मज़ीद बोली, मुझे सच बताओ, तुमने उस दिन वो सब क्यों किया था? वो चंद पल खामोश रही थी। उसे ये बातें बताने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो इस बाकिरदार औरत के सामने मज़ीद खामोश नहीं रह पाई थी और हर बात खोल कर रखती थी कि उसे ये सब करने के लिए दादा ने कहा था। वो किसी गैर सैयद को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। इसे पैसों की ज़रूरत थी। इसकी छोटी बहन की शादी थी। बाप कर्ज़ों में डूब गया था। माँ की तबीयत बहुत नासाज थी। वो थक चुकी थी और दादा साईं के दर पर आई थी और उन्होंने सबसे पहले इसके सामने यही शर्त रखी थी कि तुम्हें ये सब तमाशा करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो मजबूर थी और मजबूरी में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। जबकि शाइस्ता बेगम खामोश हो गई थी। उनकी आंखों के सामने भी वो मंजर लहराने लगे थे जब सुबह के वक्त दादा साईं ने उन्हें अपने कमरे में तलब किया था और फिर उनको चंद बातें बताकर हुक्म दिया था
कि जब ये मौका आएगा आप अपने बेटे के सामने खड़ी होंगी और उसे शादी करने का हुक्म देंगी, क्योंकि शाह फहद वाहिद अपनी माँ के अलावा किसी को अहमियत देने की जहमत करता नहीं था। उसने ज़िंदगी में 2 औरतों से मोहब्बत की थी, एक माँ और दूसरी किरण, और दोनों ही औरतों ने उसे धोखा दे दिया था। चंद पल बाद शाइस्ता बेगम ने आयशा को हुक्म दिया था कि अपना हिजाब ओढ़ो और मेरे साथ चलो। पहले तो वो घबराई, उसे लगा शायद वो इसको इस खानदान से निकाल देना चाहती हैं, मगर वो सीधा उसे अपने साथ लिए शाह फहद के फ्लैट पर आई थी। उसकी जान पर बनाई थी। उसे मालूम था शाह फहद किस तबीयत का इंसान है। वो कपकपा कर बोली, प्लीज़ आंटी, मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ये मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा गुस्सा करेंगे। जबकि उन्होंने इसे अपने साथ लगाया और इसे अपने होने का मान बख्शा था और उसे तलकीन की थी कि एक औरत ही अपने शौहर को संभाल सकती है। अभी तुम्हारा शौहर टूटा हुआ है और तुम्हें उसे जोड़ना है। अगर इस पल तुम उसका साथ छोड़ दोगी तो कभी भी उसके दिल में जगह नहीं बना पाओगी। वो ये बोलकर उसे वहीं छोड़कर जा चुकी थी। फहद ऑफिस में था, घर पर वो बिल्कुल तन्हा थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने चारों जानिब निगाह घुमाई तो फ्लैट साफ सुथरा था। फ्लैट की सफाई देखकर वो इतना तो जान गई थी कि यहाँ पर रहने वाला नफासत पसंद है। वो कदम ब कदम चलती हुई किचन में आई थी। वहाँ मौजूद सामान को देखकर इसने खाना बनाना शुरू किया था। चावल रखे हुए थे और कुछ सब्जियाँ थीं। इसने जल्दी जल्दी सादे चावल बनाए थे। इसने घड़ी की जानिब वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। उसके शौहर के आने में 2 घंटे थे। उसने जल्दी जल्दी सब्जी बनाई थी और फिर रोटियां डालकर वो फहद का इंतज़ार करने लगी थी। आखिरी रोटी बनाते ही घर का दरवाज़ा खुला। इसका दिल किसी बेलगाम घोड़े की माने दौड़े जा रहा था। शायद फहद को भी एहसास हो गया था कि घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। वो सीधा किचन में आया और सामने आयशा को सर झुकाए खड़ा देखकर उसने अब्रू उठाई थी और उसकी जानिब देखते हुए बोला, वजह जान सकता हूँ यहाँ होने की? किसके साथ आई हो? उसका रोबदार लहजा इसे कपकमाने पर मजबूर कर चुका था। इसने निगाहें उठाकर देखा तो उस पल ही अपना दिल थाम गई। फहद उस पहर 3 पीस सूट में मौजूद था। उसने इसे महज 2 बार देखा था और दोनों बार शलवार कमीज में था, लेकिन अब उसे 3 पीस में देखकर वो दीवानी सी हो गई। निगाहें झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, शाइस्ता आंटी के साथ आई थी। उन्होंने कहा है कि आपका ख्याल रखना है, खाना वक्त पर देना है और आपकी चीज़ों को तरतीब देनी है। वो मज़ीद कुछ कहती वो किचन में ही दाखिल हो गया था और इसको देखते ही बोला, क्या बनाया है खाने में? इसने आंखें उठाईं तो वो इसके बहुत करीब खड़ा हुआ था। वो डरे सहमे लहजे में बोली, सब्जी और चावल बनाए हैं, आप बोलें तो खाना लगा दूं? इसका लहजा निहायत खौफजदा था। अचानक ही उसने अपने हाथ शेल्फ के इर्द गिर्द रखे और इसकी आंखों में झांका, जबकि वो लरस कर शेल्फ के साथ ही लग चुकी थी। वो मज़ीद इसके करीब हुआ। इसकी सांसें तक रुक गई थीं। उसका लाल सुर्ख चेहरा बहुत गौर से देख रहा था। वो कुछ समझती फहद उसके कान के करीब झुका था और धीमी आवाज़ में बोला था, तुमने जो किया था ना लड़की, भूला नहीं हूँ मैं, और अपना बदला लेना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सो बी रेडी। वो ये बोलकर कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि वो पीछे तड़प कर रो पड़ी थी। चंद पल बाद वो बाहर आया तो वह अपनी जगह पर खड़ी रो रही थी। उसने एक तनकीदी निगाह इसके सरापे पर डाली। वो इस पहर गुलाबी रंग के लिबास में मौजूद गुलाबी गुड़िया ही लग रही थी। उसकी निगाहें भटक रही थीं, मगर वो अपना सर झटक चुका था। उसे याद था कि इस लड़की ने उस पर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे। उसके बाबा इस सच्चाई से आगाह कर चुके थे, लेकिन कुछ सबक सिखाना भी ज़रूरी था।
وہ اس لڑکی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے سب حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی کتنی بے بس ہے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کو سبق ضرور سکھائے گا تاکہ بعد کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ وہ کرن کو بھول نہیں سکتا تھا، اس کی وہ محبت تھی۔ 7 سال اس کی محبت میں گزارے تھے، ہر لمحہ اس کو پانے کی حسرت کی تھی، لیکن اب اس کا بھیانک روپ دیکھ کر اسے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً عائشہ کو مخاطب کیا اور کھانا لگانے کی تلقین کی، جبکہ وہ ڈر کر اچھل پڑی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا لگایا۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی مگر اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ساتھ بیٹھنے کی تلقین کی تھی۔ کھانا خاموشی سے تناول کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس لڑکی کو کافی بنانے کی ہدایت کی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے عائشہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پہلے ہی اپنی حرکت پر نادم تھی اور کئی بار اس کا اظہار بھی کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن فہد کے رویے کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن اب بس ہو گئی تھی، اس نے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اگر ساری زندگی وہ اسی طرح رہتی تو کبھی ان دونوں کے درمیان تمام رنجشیں ختم نہیں ہوتی۔ آج ہفتے کا دن تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ دیر سے آئے گا۔ شائستہ بیگم اس کے لیے بہترین لباس دے گئی تھی، ان میں سے ہی اس نے ایک لال رنگ کا جوڑا پہنا، اپنے آپ کو خوبصورت سے سنوارا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ چند پل بعد وہ گھر آیا تو اس نے ہمت کی تھی اور اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ ایڑیوں کے بل اونچی ہو کر اس کے لبوں کو جام بخشا تھا، جبکہ اس نے فوراً ہی اس کی پیش قدمی کو قبول کر لیا اور اسے دھتکارا نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو اسے جھڑک سکتا تھا، مگر یہ کرنا ایک عورت کی توہین تھی۔ جب وہ اپنی طرف سے پہل کر سکتی تھی تو پھر وہ بھی حالات کے پیش نظر اسے قبول کر سکتا تھا۔ ان کے درمیان تعلق قائم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے رنجشیں ختم ہونے لگیں۔ وقت لگا تھا مگر سب چیزیں بہتر ہو گئی تھیں۔ عائشہ کی انتھک محنت کے بعد وہ اپنی محبت کو حاصل کر چکی تھی اور اسے لیے سید ہاؤس واپس آ چکی تھی۔ اس کی ماں نہال ہو گئی تھی، انہیں فخر تھا کہ ان کا فیصلہ غلط نہیں تھا، جبکہ دادا سائیں بھی سینہ چوڑا کیے گھوم رہے تھے کہ ہمارا انتخاب بہترین ہے، جبکہ سید فہد مسکرا دیا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی، کرن سے بہتر عائشہ تھی، جو ہر حالات کو سمجھتی تھی اور اسے محبت جتاتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔